वर्तमान मु जने प्रथमतः जने चासी आउ गोटे परिचय होछि मु गोटे एक्स आर्मी पर्सनल। द्वितीय होछि कि मिलेट मिशन आम श्री अन्न अभियान रो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करछि एलकेबीके संस्था रे आउ एपीओबी रो गोटे मैनेजिंग डायरेक्टर हिसाब काम करछि। सर आपण केते एकर जमी रे चाष करूचंती? चाष देखा गले आमर पाखापाखि 19 एकर जमी रे चाष होछि पेडी मिलेट्स तापर फिशरी भी होछि एवं पल्सेस गुडा भी होछि। सर वर्ष को केमती मैनेज करूचंती को चाष परे को चाष करूचंती सर? राइस फेलो हिसाब रे मु करूछि बिरी मुग आ गत थर करथिली मसूरी टिके हेलानी ठीक करी बाकी मांडिया भी करूछि फॉक्सटेल मिलेट हला लिटिल मिलेट हला फिंगर मिलेट हला। आज्ञा सर सर आपण जो चाष करूचंती सेटा जैविक उपाय रे करूचंती ना रासायनिक सार भी व्यवहार करूचंती आपन को चाष जमी? जेहेतु आगुरु आमे भाग चाषी से देथिलु से बेसी रासायनिक व्यवहार करथिले तो ताकू मिक्सिंग करी करछि ऑल ऑफ सडन आमे जदि सपोज एलोपैथिक खाउछु तो आमे ऑल ऑफ सडन आयुर्वेदिक रे ट्रीटमेंट ता होय नै तो ताकू कम करी जाउछु आस्ते आस्ते। जेतो गत थर मु देखाले बहुत कम करथिली किंतु फसल ता हितला इथर किंतु टिके कमी गला रोग पोक टिके बेसी लागी। आज्ञा सर एबे तो आमे देखिया पाउछु धान रो अनेक प्रकार किस्म आसी गलाणी बहुत अल्प दिन रे भी धान अमल हे जाउची सर तो सेही अनुसार सर आपण कोन किस्म रो धान चाष करते? एई थर मु करथिली हरदिल गोटे धान जोटा कि 120 दिनिया करथिली आ जदि हम किस्म देखिया तो मु गत थर कला चपा करथिली ता थर करथिली जमुना करथिली पूजा करथिली एमती वेराइटीज सब थर मु चेंज करूची से समान सॉइल रे चेंजमेंट करी देखुची कोउटा भल हबो बोली। गत थर कला चंपा जो पर हेतिला ए तो सान धान हिसाब जोटा हरदिल करथिली सेटा टिके कमी जाईची। आपण जो डाली भी चाष करूछन सर डाली रे कोन चाष करूछन आ डाली चाष पय हम ओडिसा रे सठिक बाजार मिलुची चाषी को? बाजार देखिबा जो मार्केटिंग रो जेतु छोटो जिल्ला सेते इनाम रो एते सचेतनता नाही तो लोकल मार्केट रे जहा होछ जेंति हम हरडटा 140 150 टंका केजी हिसाब रे 100 कोटी रु 150 टंका हिसाब रे जाउची बाकी पल्सेस गुडा निजे खाइबा पय करा होची एते परिमाण रे हो नाही करा हो हेते भी आपण की डाली सर चाष हेई परुची आपण को अंचल रे देखिबा गले हमर बिरी मुग हरड आमर मसूरी इथर गत थर टिके हेलानी कि एथर आउ थर कराइबो। आज्ञा सर डाली रो किछि मंडी व्यवस्था अछि आपण को जिल्ला रे अबा राज्य रे हमर सेमति मिली पउची मंडी व्यवस्था माने जति सठिक दर चाषी को मिली परिबो? ना सेमति किछि तो अनुभव करि नै लोकल मार्केट ऊपर निर्भर करूछु से लोकल मार्केट रो खास कर व्यवसायी माने आसे नै जाउछन डोर सर्विस हिसाब नै जाउछन आ सेमति किछि सुविधा ले निहति लोक माने आउ टिके परिमाण रे करि परिबे। आज्ञा सर आपण जेमति कहले आपण मिलेट चाष भी करूछंती मिलेट को तो एबे बहुत प्रायोरिटी दिया जाउची सब क्षेत्र रे माने मिलेट एबे तो मध्याह्न भोजन रे भी मिलेट शामिल करबा को माने किछटा क्षेत्र रे हे भी गलानी अंगनबाड़ी को आरंभ करके विद्यालय सब जगह रे मिलेट सर आपण कोन मिलेट ऊपर के को मिलेट चाष करूछंती आ मिलेट ऊपर मते के जणाइबे सर? हां फिंगर मिलेट स्पेशली प्रोक्यूरमेंट होउची अन्यटा लोकल मार्केट रे नै जाउछंती भलो रेट रे जेन फिंगर मिलेट ता वर्तमान सरकार करछंती 45 टंका गत थर 38 टंका 46 पैसा थिला भलो गत थर मो पाखा पाखी 20 क्विंटल विक्रय करथि मंडी रे आ भलो लागिला कि जोटा कि हमर प्रोक्यूरमेंट रे गला परे मंडी गला परे एवरी 2 दिन परे हमर पैसा ता क्रेडिट हे होतला। आज्ञा मिलेट सेमति सर आपण किछि प्रोडक्ट ब्रांडिंग करूछंती सेते ना प्रस्तुत करके बिक्री करबा? ना एपर्यंत करा हेनी किंतु प्लानिंग अछि। आज्ञा सर आपण जेमति चाष विभिन्न प्रकार करूछंती सेतरे तो गुणवत्ता ऊपर बहुत इफेक्ट पडुथबो ता पय सर किछि करूछंती माटी रो गुणवत्ता जेमति रक्षा हो जेमति भलो रहू नेक्स्ट चाष पय? हाँ निहाती भाव में गोबर खत आ किछटा कुकुड़ा खत किछटा छेड़ी खत किंतु वर्तमान देखिए मु एका तो कले हब नहीं बाकी चाषी गुण भी से सचेतन करोछु जा द्वारा कि आम जैविक खत उपरे जैविक चाष उपरे हमर गुणवत्ता बढ़ियो सॉइल टा ठीक होउची सॉइल तुलना पुणी आम देखिया पानी
पानीटा पॉल्यूटेड ହେଇଗଲାଣି ଯାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପାଣି ନହେଲେ ଟିକେ ଫସଲଟା ବି ଅମଳଟା କମି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, କେମିତି ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର? ସେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ଚାଷ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଏ ଗୁଡାଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଚାଷୀ, ସେଥିରେ କେମିତି ଗୁଣବତ୍ତା ସେମାନେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ତା ମାଟିର? ହଁ, ମାଟିର ଯତ୍ନ ଏଇ ହିସାବରେ କି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିଥିଲି। ଆମର ଧନିଚା ଧନିଚା ଆଜ୍ଞା ଧନିଚା କରିଥିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଗୋପାଳନ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଜୈବିକ ଖତ ଯଦି ବି ଆପଣ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଆମର ବାୟୋ ଇନପୁଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ କରୁଛି, ତାଙ୍କଠୁ ପରଚେଜ କରିକି ହାଣ୍ଡି ଖତ, ବୀଜାମୃତ, ଜୀବାମୃତ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ନିଜେ ବି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଚାଷ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି ଶସ୍ୟ ସହିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ସହିତ ବି ମାଛ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇପାରୁଛି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରୁଛି ସାର୍। ତ ଆପଣ କଣ କଣ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଇୟରଲି ତାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାଛ ଚାଷଟା? ଆମର ହଉଛି କି ଓପନ ପଣ୍ଡ जो केनाल पानी आसूँ ताको संरक्षण करके आम चाष कर चाइना भाकुर आउ ये आमर मिरकाली ये 3टा भेराइटिज आम ଆଜ୍ଞା कर। चाइना माछटा भल ग्रोथ कर, भाकुर टिके ये हो पानी जेहतु पॉल्यूटेड है टिके भी से डेभलप हो पारे, खाद्य दिया रिनोवेशन भी टिके रोचे पार्ट जोटा कि सरकारी सहायता मिले बोधे आउ टिके हो पार। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୋଉ ମାଛଟା ସାର୍ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ ଚାଷୀଙ୍କୁ? ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟା ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ବା ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାର୍, କୋଉ ମାଛଟା ସାର୍ ସେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ମାଛ ଚାଷଟା? ଭାକୁର ମାଛଟା ଆଉ ଚାଇନା ମାଛଟା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭଲ ଲାଭ ଦବ ଚାଷୀଙ୍କୁ। ହଁ ଭଲ। ସାର୍, ଯେମିତି ମାଛ ଚାଷରେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଯାଏ ବା ପାଣି ଖରାପ ହବା ଯୋଗୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମାଛ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାଛ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଚାଷୀ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଚାଷରେ ସାର୍ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତାପରେ ଯଦି ରୋଗ ହଉଛି କେମିତି ସେ ପୋଖରୀର ପାଣିର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର? तार गोटे जमी सिस्टम माने इनलेट आउटलेट टाको आम ठीक रखा तो निहाती बार तार हम तापर विभिन्न मझे जाल पकई देखिए माने ठीक अच्छा न अच्छा मझे मझे तदारख करवा अच्छे कि माछटा ठीक हिसाब से बढ़ुं खाଇବା जो दिया देखले से ठीक से आसुँच देखले आम निहाती भाव तार ग्रोथ ठीक हे। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜଳ ଫାଷ୍ଟ, ଜଳ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳର ଯତ୍ନଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସାର୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ କଣ ଜଳର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ଚାଷୀ ମାଛ ଚାଷ ସମୟରେ ଖାସ କରିକି? जो चून जो आमर चून पैकेट देवार अच्छी पीड़ुआ देवार अच्छी खाद्यपाई तार इनलेट आउटलेट पानी संरक्षित रहिले भी जेहेतु पानीटा गोटे जगह स्टक होकर रही केनाल पानी सेटा भी विभिन्न रासायनिक सार जो व्यवहार कर खेत जमी होगी आसूची इन इन आउट हेले निहाती पानी गोटे फ्लो चलले भावुँ निहाती ठीक रही। ସାର୍, ମାଛର ଖାଦ୍ୟଟା କଣ ରହିବା ଦରକାର ମାଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ? ମାଛର ଭଲ ଓଜନ, ମାଛ ସ୍ୱାଦ ହବା ଦରକାର ବି। ମାଛ ସାର୍ ସେମିତି ଚାଷ କରିଦେଲେ ତ ହବନି ସାର୍, ମାର୍କେଟରେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି ବି ମାଛ କିଣା ଯାଉଛି। କେମିତି ତା କ୍ୱାଲିଟିଟା ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଜଣେ ଚାଷୀ? କଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ସାର୍? ମୁଁ ତ କହିବି ଫିଡିଂ ପାଇଁ ଆମର ପିଡୁଆଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଯେମିତି ଭାତ ଗୁଡା ଏଇଟା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଇ ଟାଇପର ଦେବା କଥା। ବାକି ଯାହା କିଣା ମିଳୁଛି ଫିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦେବା କଥା। ଆପଣ ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ ଚାଷର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦ ହଉଛି, ଯୋଉ ଅମଳ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ବଜାର ଦଉଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଅମଳଟାକୁ? ଯେମିତିକି ଆମର ମାଛ ଚାଷଟା ଆମ ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରିଲ ମେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସେ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ା ହୁଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ବାହାର ଫଙ୍କସନ ଥାଏ ସେମାନେ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ସେମାନେ ବି ସେ ନେଉଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରେଟ୍ରେ, 150 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି କେଜି ଆଜ୍ଞା ପିଛା ଗୋଟା ମାଛ। ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଥିରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ରହୁଛି ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି କମିଟିର ମେମ୍ବର ମୁଁ ବି ଅଛି, ତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଦିନେ ଦିଆର ଫୋନ କରି ସାର୍ ଏମିତି ପୋଜିସନ ଅଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଦିନେ ଦିଆ ସେ ଟିମ୍ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଆସିକି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉପଚାର ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାର ଉପଚାର ବି କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାନେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି ଅବା ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ ଯେହେତୁ 19 ଏକର ଜମିରେ ଆପଣ ଏତେ ଜିନିଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଢୁ ଆହୁରି। ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖାହେଲେ ମିଳିନାହିଁ ଖାଲି ମିଲେଟ୍ସରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଗୁଡା ମିଳିଥିଲା ବାକି ମାଛ ଚାଷରେ ନାଇଁ କି ଏପିଓକୁ ଏପିଓଟା ଯୋଉ କହିବି ମୋର ନିଜର ଏପିଓ ଅଛି ଏପିଓଟା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହେଇନାହୁଁ ତ ସେଟା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେବ ଯେମିତିକି ତାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଜେ ସିଓର କାମ କରୁଛି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ଏମଟେକ୍ ଇନ୍ ବାୟୋ ରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ ତ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ଏପିଓଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ବାହାରି ଗଲାଣି ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଚାଷଟାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ସାର୍ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମିଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଛ ବି ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦେଇକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଜନ କରିସାରିଲେଣି ତ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଭଲ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ବାରିପଟେ ଅଛି କିଣିକି ବି ଆଣିଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ପଚିଗଲା ତ ସେଟା ଆମେ ଖାଇବା ଇନଟେକ୍ କରିବା ଶରୀରକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହଉଛି ବରଗଡ଼ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାନ୍ସର ହାଣ୍ଡି ବି ବରଗଡ଼ ତ ଆଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧରେ ବି ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଗଲାଣି ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରସାୟନକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ଜୈବିକ ଚାଷ କଲେ ହିଁ ଆମ ଶରୀର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ଚାଷୀମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ଆଇପିଓ ଥ୍ରୁ ହଉ କି କେବିକେ ତରଫରୁ ହଉ କି ଯାହାକୁ କରାହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଧେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ସାର୍ ଠିକ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଫିଓ ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଫିଓ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚାଷ କରିକି ବି ଲାଭବାନ ଏକାରେ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଫିଓ କରିବାର ଅଛି କଲେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଲାଭ ପାଇବେ ହଠାତ୍ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍? ହଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଥିପାଇଁ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାଟା ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନିହାତି ସାର୍ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ତ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଚେତନ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଚାଷ କରି ଅମଳ କରି ନଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଠିକ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଫିଓ ରେ କେତେ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହେଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି 40 ଜଣ ଚାଷୀ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଫିଓ ରେ ସାର୍ କଣ କଣ କାମ କରାଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଫିଓ ରେ କଣ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କାମ କରାଯାଉଛି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ କାସା ଆଜ୍ଞା କାସା ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ପ୍ରେୟର ମେସିନ୍ ଗ୍ରାସ୍ କଟର ମେସିନ୍ ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲେଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଫର ସପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ନିଜର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଲା ନିଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏଲକେବିକେ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ କିଛିଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ମିଳିଲେ ଚାନ୍ସ ନିହାତି ଆମେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣିପାରିବୁ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଏଫିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି? ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ହିସାବରେ କେଭିକେ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଛୁ ଯେମିତି ଛତୁ ଚାଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଣସର ପଣସକୁ କେମିତି ଆମେ କାଟିକି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କରିବୁ କେମିତି ବିକ୍ରି ମାର୍କେଟ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେସିପି କମ୍ପିଟିସନ ବି କରାହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମିଶିକିରି ଏଲକେବିକେ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କେଭିକେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ମାଛ ଚାଷରେ ଗୋଟେ ଓପେନ ପଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣ କହିଲେ
କେନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ସାର୍ ଓପେନ ପଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ପଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ଜମିଟାକୁ ଆମେ ଖୋଳିକି ଯୋଉ କରୁଛୁ, ତ ଓପନ ପଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ ସେ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ଧରେ ଗାଧା ଫାଧା କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ଓପନ ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନୁହେଁ। ତ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଗାଈ ଗୋରୁ ହେଲା କି ବି ଯାଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ଓପନ ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜିର ଯେମିତି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯେ କୃଷିରେ ଏଫିଓ ର ଭୂମିକା କଣ? ସାର୍ ଏଫିଓ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବେ, ମାନେ କୃଷିରେ ୟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଏଫିଓ ର? ଏଫିଓର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନ ଚାଷଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ କି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ ହେବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ସିନା ବଢି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ପରଚେଜ କଲେ, ଚାहे ସେ ଆମର ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ ହଉ କି ଯୋଉଠି କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫସଲ କିମ୍ବା ସେ ଡାଲିର ମାନଟା କେତେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମେ ପଏଜନ ଟାଇପ ଖାଉଛୁ, ତ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କହନ୍ତି, ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଠିକ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶରୀର ବି ହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଜମିର ବି ତାର ମାନଟା ବି କମି କମି ଯାଉଛି, ଆଉ ଫସଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟଟା ବି କମି କମି ଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ କପା ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ବି ଲାଗିକି ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବି କ୍ଷତି କରୁଛି। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଦିଆହବ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଦିଆହବ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଫସଲଟା ଅମଲ ହବ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଚାଷ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆଜିକାଲି ଖାସ କରି ୟୁଥ୍ ମାନେ, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ଜବ୍ ଇଜ ଶ୍ରିଙ୍କିଂ, ପପୁଲେସନ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ। ତ ଚାଷ ଜମି ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, ତ ଲୋକ ଆଉ ଚାଷ ମୁହାଁ ହେବା ଦରକାର, ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଚାଷ ମୁହାଁ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଲୋକ ସବୁ ବିଜନେସ ମୋଡରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫସଲଟା ଅମଲ ହେଲେ ସିନା ବିଜନେସଟା ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଫିଓଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଇନାମ ଥ୍ରୁରୁ, ମାନେ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଆମର ପେଡି ହେଲା, ପେଡି ସିନା ଆୟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲିମିଟେଡ ଥାଏ ଏ ସରପ୍ଲସଟା, ବାକି ଗୁଡାକ ସେମାନେ ବେପାରୀକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁନି, ଦେଶ ହେଲା ବିଦେଶ ହେଲା ବି ଆମେ ରପ୍ତାନି କରିବ ଇନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଗୋଟେ ଏଫିଓ ଅଛି, ମହିଳା ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଫିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସାର୍? ସେମାନେ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ, ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତ ଏଫିଓ ରେ କେମିତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଯୋଡି ହେବେ ସାର୍? ଗୋଟେ ଫଳ ଚାଷୀଟେ ହେଲା କି ଜଣେ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ହେଲା, କେମିତି ଯୋଡି ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଟାଇପର ରଖିଛୁ, ଯୋଉଟା କି 10 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍, ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ରଖୁଛୁ, ସୋ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଓନରସିପ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଷ ଯଦି ଆଗକୁ ଏଫିଓ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେୟାର ଆଜ୍ଞା ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସେୟାର ମାର୍କେଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଯେତେ ବିଜନେସ୍ ବଢିବ ସେତିକି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଫିଓ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ପାଇପାରିଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସର ଇନକମ୍ ପ୍ରଫିଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିପାରିଲେ ବିଜନେସଟା ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ସାର୍, ପନିପରିବା ଯେମିତି ଏଫିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ କି ସଠିକ ଦର ମିଳେନି ବଜାରରେ, ତ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ହେଇଛି, ତ ସାର୍ ଏଫିଓ ର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ କିଛି ସେମିତି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କି? ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପନିପରିବା ହେଲା, ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେନି ସାର୍, ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ତ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ରହୁଛି କି ଏଫିଓ ରେ? ନା, ଏଫିଓକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ରହିବ, ତ ଏଫିଓ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖାଗଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସିଷ୍ଟମ କି ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ କମ ରହୁଛି, ତ ସେଟା ଯଦି ଆମର ରହିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପନିପରିବା ଅମଳ ହଉଛି କି ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଚାହେଁକି ଆମ ପରିବା ଅମଳ ହେଲା, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ, ତ ବିକ୍ରି ହବ। ଯଦି ଯିଏ ସପୋଜ ମୁଁ ରଖିଲି ବିଙ୍ଗ ଏଫିଓ ହିସାବରେ, ମୋର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ତ ସେଟା ବରବାଦ ହେଇଯିବ ନା, ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନିହାତି ପରଚେଜ ଭାବରେ। କରିବ?
ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍। ସାର୍ ମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାର୍, ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ମାନେ ମିଶିକି ଏଫପିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାର କଣ ପ୍ରୋସିଜର ରହିବ ସାର୍? ପ୍ରୋସିଜର ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହି ସେମାନେ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋସିଜର ହବ। ତ ଆଜ୍ଞା ତାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ ହବ, ଟାନ୍ ହବ, ତାପରେ ତାର ଫାସି ଲାଇସେନ୍ସ ହବ, 9A 39A ବିଭିନ୍ନ ତାର ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କଲେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢିପାରିବେ। ତା ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ ଆମେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍। ସାର୍ ଏବେ ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍। ତ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସାର୍? ରାସାୟନିକ ଚାଷଟା ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ଦିଏ ସାର୍, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ ବି ପଡେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାସ କରିକି ସାର୍। ତ ସାର୍ ଜୈବିକ ଚାଷ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୋଉ ଚାଷ ସାର୍, ତା ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ, ରାସାୟନିକ ସାରରେ ସଏଲଟାକୁ ସେ ଖରାପ କରିଦିଏ, ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ କମେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଜିଆ ଖତ, ଜିଆ ଆଜ୍ଞା ମାଟିଟାକୁ ଫସଫସ କରିକି ରଖେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଠିକ ରଖେ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଯେମିତି ଆମର ନଡା ପୁଆଳ ଯୋଉଟା ଆମେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ବହୁତ ପୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉଟା କି ହିତକାରୀ ପୋକ ସେ ବି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଏଲଟାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଉର୍ବରତାକୁ କମେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ ଖତରେ ଏକ ତ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ, ଯେହେତୁ ଗୌମୂତ୍ର ଗୋବର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଜିଆ ଖତ ହେଲେ ମାଟିଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ନଙ୍ଗଳ କରିବା ପଡିବନି, ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ଅଲରେଡି ସେ ଫସଫସିଆ କରି ରଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଅମଳଟା ବି ଠିକ ହେବ। ତ ଜୈବିକ ଖତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ରାସାୟନିକ ଠୁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଲୋପାଥିଠୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବି ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ସେଟା ସମାନ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିକି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିକି ବି ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର୍ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ପୋକ ବି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ମାନେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଯାଏ, ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସାର୍। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ କଣ କହିବେ? କେମିତି ସେମାନେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଚାଷଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଚାଷୀ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଯେମିତି ଆଗ କାଳରେ ଆମ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ତ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବା କଥା, ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ଚକଡା ରୋଗ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଧାନର ବୁନ୍ଧରେ ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାଡିକୁ ଧାଡି କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁନାହୁଁ, ତ ତା ପାଇଁ ଲୋକ ଇଏ କରିକି ଏଡେଇ ଏଡେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଟା କୋଉ ଟାଇପର ପୋକ, ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିରାକରଣ କଣ ଅଛି, ସେଟା ବି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଜଣେଇ ବି ପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣଉଛୁ ବି। ତ ସବୁଥିରୁ ବଡ କଥା କି ଆମ ଜୈବିକ ଖତରେ କଲେ ରୋଗ ପୋକ କମ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ହଉଛି କି ଆମର ଖାସ କରିକି ଗୋମୂତ୍ରରେ ବହୁତ ତାର ଅଛି, ମାନେ ରୋଗ ପୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ରାସାୟନିକରେ ସେତିକି ନାହିଁ, ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗ ପୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପର ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାରେ କମ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହବ, ଆମେ ଯଦି ଧାନ ଦେଖିବା, ଧାନରେ 1 କେଜି ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ 5,000 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ, ତ ବର୍ଷା କମ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେଟା ବହି ଯାଉଛି, ସେଟା ଆର ଦିନ ଶୁଖା ହେଇଛି, ସେଟା ପଳେଇଛି ହଁ ସମୁଦ୍ରକୁ। ହଁ ସାର୍ ଆଗ ଭଳିଆ ଝରି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ୱାଟର ଗୁଡାକ। ତ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଭୂଜଳ ବି କମି କମିଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବି ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣିଟା ସୋକ ହେଇକି ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଇ ପାଣି ତ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଘାସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘାସଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଟିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛି। ତ ଏଇଟା କେତେଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋକ ଆଉ ମାନେ କମ ଉପାୟରେ, ମାନେ ଜୈବିକ ଖତ ନ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସାୟନିକ ସାର ଦେଇକି ଗୋଟେ ସଏଲଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମାଟିରେ ଦୁବ ଘାସ ବି ହେବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ୟା ଉପରେ ସଚେତନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି କରିବେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଧାନ ତ ପ୍ରବଳ ହଉଛି, ଚାଉଳ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ
कोठी एमडी हला चाउल फिंगा होउची तो ଆଜ୍ଞା सरप्लस बहुत उड़े हेगलानी तो डाली आमे परचेज करछु आंध्रा साइड रो अन्य साइड अछि सेटा परचेज करछु पियाज आमे नासिक रो मगौछु ହଁ आलू एबे देखु न्यूज रे कि बंगाल अरे सब किछि हे पारिबो किंतु आमे चाषी को सेहि सारे मोटिवेट करके आमे जदि सचेतन करबा ताले आम ओडिसा रो फसल आम एठी रहइबो आउ ଆଜ୍ଞା बरं आमे रप्तानी करिवो सर जो सॉइल टेस्ट मृत्तिका परीक्षाटा सर कोउ समय କରିବା ଦରକାର चाषर आरंभ रु माने एप्रिल मे आडे ତାର କଣ କେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟେ ଚାଷ କରୁଛି ତାର ବାରମ୍ବାର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ବା ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଫୁଲ ଆସୁନି ତ ସାର୍ ସେ ତ ଜାଣିବ ନିହାତି ମାଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତାର ଫସଲ ହେଇପାରୁନି ସାର୍ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ତାର କଣ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ଜଣେ प्रोसेस ଚାଷୀ अछि କେମିତି କରିବ माटी तार गोटे अच्छी तार सिस्टम जमती कि आमे ता डायग्राम भी अच्छे से हिसाब तार तो एते ऊपर कहि परिबिनी ताको नेकी माटी गोटे केजी रो माटी विभिन्न जगह रो करी तार गोटे ट्रायंगल सिस्टम रही ताकू नेकी आमे पाख ब्लॉक रे भी अच्छी आम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मृत्तिका परीक्षण सेंटर अच्छी सेठी ଆଜ୍ଞା आमे करिकी तार परीक्षण रिपोर्ट आनला पर तापर उपचार कोन अछि केभिके भी अछंती हमर ब्लॉक एग्रीकल्चर स्टाफ भी अछन ताकू कोन करा गले तार मृत्तिकाटा उर्वरता भल दब बोली सेटा तांको सजेशन दियंती ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ମିଲେଟ କୁ ଟିକେ ଫେରିବି ସାର୍ ମିଲେଟ ଚାଷ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ତାର ରୁଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପାଣି ଦରକାର ହେଲେ ହିଁ ସେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ତ ଜଣେ ମିଲେଟ ଚାଷ କରୁଛି ସାର୍ ମିଲେଟ ତାର ଚାଷ ହଉଛି ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ସାର୍ ବଜାର ସେ କେମିତି ପାଇବ ଯଦି ବଜାର ପାଉନି ସେ ମିଲେଟ କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି କେମିତି ବଜାରରେ ଏପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ବଜାରରେ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ସେ ସେଲ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ସାର୍ मिलेट रे सेमती किछि बाजार वर्तमान मंडी रे कोनसी असुविधा वर्तमान पर्यंत हेई नाही ता बाद भी लोक रखुचंती ताकि अधिका रेट रे बिक्री करिया पई आजिका ଆଜ୍ଞା डेट रे आगो मिलेट को बुझु नथिले एबे मिलेट प्रत्येक हाट रे लोकल हाट रे भी बसिलानी जोटा कि 60-70 टंका रे गोटा मांडिया भी किणुचंती काई मिलेट रो जो हिसाब प्रचार प्रसार चलीची से हिसाब रे लोक बुझी सारलेनी जानि सारलेनी जेंदी हमर एबे नियरेस्ट रे एबे फूड फेस्टिवल हेतला हमें मिलेट चा करथिलु तो बहुत मिलेट चा बोली जानि नथिले मिलेट चा जेंति कि मिलेट रहे हमर रागी रहे आ ଆଜ୍ଞା चीनी गुड पड़िबो चीनी पड़िबो नै कि चा पत्ती पड़िबो नै तो लोक तार रेसिपी टेस्ट कला पर जानले अरे या एते सब जिंस अछि तार विभिन्न पैम्पलेट्स अछि लिफलेट्स अछि विभिन्न बैनर्स गुडा दिया अछि होर्डिंग दिया अछि सेथरे जानि पछन खाई सैला परे जे मिलेट रो पकुड़ी हैला मिलेट रो बोरा हैला मिलेट रो आडिसा हैला मिलेट रो काकरा हैला ଆଜ୍ଞା सूप हैला मिलेट रो चला हैला मिलेट रो चा हैला तो ये सब टेस्ट कले ना आगामी दिन से भी चाष करबा आग्रही हेलेनी एवं ताकू बुझी साइलेनी एबे मिलेट ହଁ ऊपर कोनोसी वर्तमान पर्यंत प्रोक्यूरमेंट रो किबा मार्केटिंग रो कोनोसी असुविधा हेई नाही आ ଆଜ୍ଞା मिलेट तो लोक आखि बंद कर नौछंती आ रहिला पैकेटिंग टा ଆଜ୍ଞା एबे सरकार योजना रे प्रत्येक जिल्ला रे किछि नले हमर हरहुआ ब्लॉक रे 15टा एंटरप्राइजेस मिलेट हमर एससीजी ग्रुप मान को दिया है जोंटे पल्वराइजर हला थ्रेसर हला टुडे ग्रेडर क्लीन हला माने जने मांडिया अमल कला परे मडिया पई असुविधा नाही ताकू सफा करिया पई टुडे ग्रेडर क्लीन अछि असुविधा नाही हेई सला पे जहा सरप्लस हला ताकू बिक्री करले ता बाद जहा रखले ताकू पेसेवा पई पल्वराइजर मशीन भी ଆଜ୍ଞା अछि सेथरे मिलेट भी हे पारिबो हमर डाली जातीय शस्य भी सब किछि हे पारिबो तो सब किछि सुविधा अछि आ मार्केटिंग मार्केटिंग पई भी असुविधा नै एबे काली की हमर महिला ग्रुप माने जिवे पैकेजिंग प्रैक्टिस ऊपर भी तांकर भी अछि ट्रेंड सब किछि दिया होछि तो ଆଜ୍ଞା मिलेट रो वर्तमान पर्यंत कोनसे असुविधा नाही ସାର୍ ଏପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲେଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ବଜାର ପାଇପାରିବ ସାର୍ ଏପିଓ ରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ରହୁଛି ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଲୋକାଲିଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଏସସିଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପ୍ୟାକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲେବେଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ କୌଣସି ମାନେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଏ ସବୁ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଫ୍ୟୁ ଯେମିତି ମୋ ନିଜ ଏଫ୍ୟୁ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଫାସି ଲାଇସେନ୍ସ ବି କରିଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆମକୁ ପରଚେଜ କରିଦେଲେ କି ପ୍ୟାକେଟିଂ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲେବେଲ କରିକି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ଏସସିଜି ଗ୍ରୁପ ବି କରି ପାରିଲେ ବି ହେଇପାରିବ तो कौन सी असुविधा नहीं सेटा आम दरकार पड़े विभिन्न रिलायंस फ्रेश है कि जेकोसी मार्केट हब को भी दे पारिबा सप्लाई करबा आ लोक मागुचंती बिना लेवलिंग रे भी ଆଜ୍ଞା मागुचंती ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସାର୍, ଏଫିଓ ବିଷୟରେ ବି କେମିତି ଏଫିଓ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବ, କେମିତି ତାର ସିଷ୍ଟମ କଣ ରହିଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।